अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं विदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मुद्राभूतं सरश्च मोदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रिये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धां बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। आचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचन शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानभद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनो स्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वदीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भसिस्थानं संसारमनमोचनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विजयते शास्त्राण्यशासुरिहैर्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेनैते स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पलाः शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डव हिरणनदे कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पराशर्यवचः सरोजमवनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसनं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरारापे पीयमानं बुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोत्तमरतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अहं पद्मामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनं संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम नवमोऽध्यायः। एकत्रिंशत् श्लोकः। 31ನೇ श्लोक। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ಅದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪಃ ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮೆ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದೋದಿತಂ ಶಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಶಾಶ್ವತೀಂ
ಅಪುನರಾವರ್ತಿನೀಂ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧ್ಯಾಚಾರ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ತ್ವಮೇವ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಕುರು ಮದ್ಭಕ್ತ ಉಪಕ್ರಾಂತೋ ವಿರೋಧ್ಯಾಚಾರ ಮಿಶ್ರೋಪಿ ನ ನಶ್ಯತಿ ಅಪಿತು ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇನ ಸರ್ವಂ ವಿರೋಧಿ ಜಾತಂ ನಾಶಯಿತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತಿಂ ವಿರೋಧಿಂ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಅಧಿಗಮ್ಯ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಇತಿ. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದುರಾಚಾರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಭಜನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಶಾಶ್ವತೀಂ ಅಪುನರಾವರ್ತಿನೀಂ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪವಾದಂತಹ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಆಚಾರ ನಿವೃತ್ತಿಂ, ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದಂತಹ ಆಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ದುರಾಚಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಗಚ್ಚಿದೆ ಅವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದಂತಹ ದುರಾಚಾರದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉಪರತಿ ತಾನೆ ಶಾಂತಿ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಪಡೆದ್ರೋ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಯ್ತು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ಅರ್ಜುನ, ತ್ವಮೇವ ನೀನೆ ಅಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಕುರು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಇದು ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಗೀತಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿಯೋ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ನೀನು ಅರಿತವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಸಹ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದ್ಭಕ್ತ ಉಪಕ್ರಾಂತ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ವಿರೋಧ್ಯ ಆಚಾರ, ವಿರೋಧಿ ಆಚಾರ, ವಿರೋಧ್ಯಾಚಾರ ಮಿಶ್ರೋಪಿ, ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಆಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ದುರಾಚಾರದಿಂದ ಸೇರಿದವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಶ್ಯತಿ, ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಿದು ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮೇನ, ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಸರ್ವಂ ವಿರೋಧಿ ಜಾತಂ ನಾಶಯಿತ್ವ, ಸಮಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತೀಂ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಅಧಿಗಮ್ಯ, ಹೀಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಬೇಗನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಭವತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿತೋ, ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆದನೋ ಆಗ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಇತ್ತು ತನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಭರನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ದುರಾಚಾರಗಳಿದ್ದು ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 3 ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದ 345ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪರಿಚರ ವಸುವಿನ ವೃತ್ತಾಂತ. ಎರಡನೇದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವೃತ್ತಾಂತ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:15-156. ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧುವಿನ ವೃತ್ತಾಂತ, ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಅದರ 97ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅವನೊಂಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ 3 ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಪರಿಚರ ವಸುವಿನ ವೃತ್ತಾಂತ, ಇಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಿಷ್ಟವನ್ನ ಪಶು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ. ಪಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವತೆಗಳು ಪಿಷ್ಟ ಪಶು ಕೂಡುದು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶುವಾದ ಮೇಕೆಯನ್ನೇ ತರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದು ಕೃತಿಯುಗವಾಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಶುವದೆ, ಇದು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೀಜಗಳ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಶುವನ್ನೇ ತರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪರಿಚರ ವಸು ಎಂಬ ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು, ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮಗಳ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ರಾಜನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿವರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ದುರವಸ್ಥೆ ಬಂತೆ ಎಂದು ಪರಿತಾಪಗೊಂಡವನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶೀಘ್ರವಾದ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ವರವನ್ನು ಇತ್ತು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಈ ವರಬಲದಿಂದ ವಸುವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ವೈನತೆಯರನ್ನು ಕರೆದು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಉಪರಿಚರ ವಸುವನ್ನ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಹಾಗೆ ಗರುತ್ಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಜನು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸಂಶಿತವ್ರತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತ, ಶಾಪದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಪುನಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದು ಉಪರಿಚರ ವಸುವಿನ ಕಥೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂವಾದಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಅಜ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ ಅಜ ಯಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ವಾಯುವಗ್ಗ ಶ್ವೇತ ಮಾಲಭೇದ ಶ್ವೇತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಆಡನ್ನಿಟ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಶುವನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಇದನ್ನೇ ಹಿಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಥೆ ಅದು. ಮುಂದಿಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಮಹಾಭಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಶೌಚಾದಿ ಗುಣಾನಾಂ ಆಕರಃ ಪರಃ ಉಪಮಾನಂ ಅಶೇಷಾಣಾಂ ಸಾಧೂನಾಂ ಎಸ್ ಸದಾ ಭವತ್. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಉಪಾಸನದಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಎಂದು, ಸತ್ಯ ಶೌಚಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಕಾರ ಎಂದು. ಆಕಾರನು ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನ ಆಗರ, ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇತರ ಸಾಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಅನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಕೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನು ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಂಬವಂತನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಏನು ತಿಂಗಳ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ರಾಮನಾಗಿ ದರ್ಶನ ತೋರಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಂಬವಂತ ಅವನಿಗೆ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನ. ಇದು ವೃತ್ತಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಮೂರನೇದು ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ಕ್ಷತ್ರ ಬಂದು ಭಗವನ್ನಾಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾತಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದವನಾಗಿ ತುಂಬಾ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶರಣು ಹೊಂದಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಈ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾದ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಾರದ 50ನೇ ಪುಟವನ್ನ ಪರಾಮರಿಸಿ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರ ಬಂಧುಶ್ಚ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇವರು ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಿರ ಬಂಧನ್ ಪರಾಂಗತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಾನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ದ್ವೈತ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿತ್ಯ ನಾರಕಿಗಳು, ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟಾಗಿ ಯಾರಿಂದಲೋ ಏನೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ದುರಾಚಾರವನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಾಗ್ತಾನೆ.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಆಡೋದು ಬೇಡ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಡಿ ಆಡಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆಡೋರ್ ಪಾಪ ಮಾಡೋರ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಪಾಪ ಆಡೋರ್ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತೆ, ಯಾರ್ದು ಏನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯತೆ. ಶಯ್ಯಾದನ ಶಯ್ಯೋಂ ತೀಕುರುಳೈಶನ್ನೋದೋ, ಇವುಗಳು ಲೋಕದ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದುರಾಚಾರಿ ಆಗಿದ್ದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಈಗ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವಚ್ಚಾಂತಿಂ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೇಪಿ ಸ್ಯುಃ ಪಾಪಯೋನಯಃ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಃ ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ ಕಿಂ ಪುನರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಪುಣ್ಯ ಭಕ್ತಾ ರಾಜರ್ಷಯಸ್ತಥಾ ಅನಿತ್ಯಮಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಜಸ್ವ ಮಾಂ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಬೋಧೇಶು ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ. ಆ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ದೇವ ತಿರ್ಯಂಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾದ ಭಾವವು ಭೂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನ ವಿಷಯ ಎಂದು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮೋಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮತ್ವ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲೋ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಫಲದಲ್ಲೂ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪನ್ನ ಅಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಸಮಭಾವ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಷ್ಟೇ, ಅಂಥವರಲ್ಲೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಪನ್ನ ವಿಷಯವಾದದ್ದೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ವಿನಃ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಹಿಂದೆ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬ ನೆಪದಿಂದ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ತ್ಯಾಜ್ಯನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತ್ಯಾಜ್ಯನಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆತನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ದುರಾಚಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವನು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಎಂದು, ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ದುರಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದರ ಮುಂದೆ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನು ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಈಗ ನೀಚ ಜನ್ಮಗಳಾದಂತಹ ಮಾತು ಸ್ತ್ರೀ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಜನ್ಮಗಳುಂಟಾದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಈಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಗೆ ಈಗಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತಗಳಾದಂತಹ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೇನೆ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಉಪಾಸಿಸಲು ಸರ್ವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಇನ್ನು ಅಂಥವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಆತನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಕೈಮುದಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನಾದ್ರೂ ರಾಜರ್ಷಿಯೋ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೀಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೀಯ. ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂದೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೀಯ. ಮುಂದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ನೀನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಅರ್ಜುನನೇ, ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ ಉಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಉಪಾಶ್ರಯ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿ
ಅನಂತರ ಹಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ತ್ರೀಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ವೈಶ್ವರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಶೂದ್ರರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಪಾಪ ಯೋನೆಯ ಪಾಪ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಏಸ್ಯು ಯಾರಾಗ್ತಾರೋ ತೇಪಿ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಪುನಃ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಪರಾಂಗತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗತಿಯಾದ ಪರಮಪದವನ್ನ ಯಾಂತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಯಾಂತಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವ ವರ್ಣದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವರಾಗಿ ಶಾಪ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೋ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೋ, ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೋ ಸ್ತ್ರೀ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರಾದಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಭಜಿಸುವವರಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತನಾದನೋ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ನಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದ ಸುಕೃತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆತನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಎನಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಸುಕೃತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ಈತನ ಅವತಾರದಲ್ಲೇ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪರಾಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ತನಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮತಃ ಸ್ತ್ರೀಯ ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಸಿಯಾಗಿ ಮತಂಗ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಶಬರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹೀನವಾದ ಶಬರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು, ಬೇಡರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದವಳು. ದೇವಹೂತಿ, ಅದಿತಿ ಮೊದಲಾದವರುಗಳು ಕೂಡ ನಿದರ್ಶನ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದ ಪೂತನಿ ವೈಶ್ಯ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತುಲಾಧಾರನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾಂಚೀಪುರನು ಸಹ ವೈಶ್ಯರೇ. ಶೂದ್ರ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಣೂರನನ್ನ, ವಿದುರರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದು ರಕ್ಷರು, ಯಕ್ಷರು, ದೈತ್ಯರು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೃಗಗಳು ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಬಕಾಸುರ, ಕೇಶಿ, ನರಕಾಸುರ, ಶಿಶುಪಾಲಾದಿಗಳು, ಜಟಾಯು, ಮಾರೀಚಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಯಕ್ಷ ದೈತೇಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಶೂದ್ರ ವ್ರಜೌಕಸಃ ಖಗಾಮೃಗ ಪಾಪಜೀವಾ ಸಂತಿ ಹ್ಯಚ್ಯುತತಾಂ ಗತಾಃ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 7:7:53 ಅನುಸಂಧೇಯ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧಾದಯೋಪ್ಯನ್ಯೇ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಜುಗುಪ್ಸಿದೆ ವರ್ಣಾವರತ್ವೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಶಮಣೀಯತ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧರು ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ವಿದುರಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶೂದ್ರಾದರು ಉಪಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಾತಿಕ್ರಮಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಶೂದ್ರನು ಉಪಾಸಿಸಿದವನೆಂದು ರಾಮಾವತಾರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ವಿದುರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇರೋಪಡೋದಿಲ್ವೇ? ಶಂಭುಕನ ವೃತ್ತಾಂತ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನ ಎದುರಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವನಲ್ಲ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೇ ಧರ್ಮವ್ಯಾದಾದಯ ಇತರರಾದ ಧರ್ಮವ್ಯಾದ ವಿದುರಾದಿಗಳು ಜುಗುಪ್ಸಿದೆ ವರ್ಣಾವರತ್ವೆ ಜುಗುಪ್ಸಿತವಾದ ನಿಕೃಷ್ಟ ವರ್ಣವಾದ ಶೂದ್ರತ್ವ ಉಂಟಾದಳು ಸಂಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇತುವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸತೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ. ಅಭ್ಯಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಶೀಲನಂ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯವು ಹೇತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಶ್ರಮಣೀಯತ ಶಬರಿಯ ಹಾಗೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಯು ಬೇಡರೊಳಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಳು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯಣದಿಂದ ಮತಂಗ ಋಷಿಯಾದ ಭಾಗವತರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕೆಯು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂತು ಪರಿಶಾರಿಣಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಸನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಶಾತೆ ಹೀನ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಕರಗತವಾಗಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಉಪಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಜರ್ಷಿ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಾಹ ಸುಗತಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವರು. ತತ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜರ್ಷಯ
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಜರಾಗಿ ಋಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರರಾಗಿ ಇರುವವರು ಪರಾಂಗತಿಂ ಯಾಂತಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ಪುನಃ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಏನಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಜರ್ಷಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಾದ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಜಾತ್ ಶತ್ರುವಾದ ಧರ್ಮರಾಯ ಮೊದಲಾದವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಕೈಮುದಿಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಭಾವ. ಸ್ತ್ರೀ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ, ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕಾರ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವರಾಗಿ ಭಾಗವತ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ ಭಜನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಯೋಗಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗ ಸುಖದ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಪುನಃ ಉಪಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಭಾವ. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ನೀನು ಸುಖಶಾಲಿಯಾಗಿ ರಾಜರ್ಷಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವೆ, ಇಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ದುರ್ಲಭ. ಇದೀಗ ಸುಸಮಯ. ನಿನಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭೋಗಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಶ ಸುಖರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದು ಎಂದು, ಇಂತಹ ಸುಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎಂದು ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಅಸುಖಂ ಸುಖವೇ ಅಲ್ಲದ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಕರ್ಮ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿ ದುಃಖಾಭಿಸಂಧೀನವಾದ ಸುಖವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹೊಂದಿ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ, ನನ್ನನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡು. ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಿಯೇ ಆಗು ಎಂದು ಸಹಸ್ರ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಹೇಳುವ ಹಿತೋಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿತಕರವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಸ್ರತಮಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯತಮಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಲೋಕ ಅನಿತ್ಯ ಅಸುಖ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯು ಅನಿತ್ಯವಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು, ಅಸುಖವಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖಗಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು, ಆ ಆನಂದ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಎಂದು ಯುದ್ಧರಂಗವನ್ನ ಬೆರಳಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನು ತನಗೆ ರಾಜ್ಯವು ದಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಅಂತ, ಗುಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಈತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾನಾ ರೂಪ ಅಸುಖಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ನಿನಗೇನೇ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡು, ಮತ್ತು ನೀನು ಏನೇನು ಅಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಎಂಬ ಲೋಕ ಇದು ನಂಬತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ನೀನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ತಿರ್ಯ ಸ್ಥಾವರಾದಿಗಳ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಜನ್ಮವೋ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದು ಮಹಾಸುಖದ ಪರಿಪಾಲಕದ ಫಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅರ್ಜುನ ರೂಪ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗವನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಯನವು ಈ ಶರೀರ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾವೆಯು ಎಂದು ಭಾವಿಸು. ಇಂತಹ ಸುಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀನು ಭಜಸ್ವಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಿಡು ಎಂಬ ಹಿತೋಪದೇಶವಾಗಿಯೂ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ 2:7-46 ಶ್ಲೋಕ ಅನುಸಂಧೇಯ. ತೇ ವೈ ವಿದಂತ್ಯತಿ ತರಂತಿ ಚ ದೇವಮಾಯಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಹೂಣ ಶಬರ ಅಪಿ ಪಾಪಜೀವಾಹ ಯದ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರಮ ಪರಾಯಣಶೀಲಃ ಶಿಕ್ಷಾಸ್ತಿರ್ಯ ಗಣ ಅಪಿ ಕಿಮು ಶ್ರುತಧಾರಣ ಯೇ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರ ಹೂಣ ಶಬರರಾಗಿ ಪಾಪ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಪರಮಪದ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯದಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು ಎಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಮ ಪರಾಯಣಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಮ ಅನ್ನುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಆತನೇ ಪರಾಯಣ ಎಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಪ್ರಾಪಕನು ಆಧಾರನೂ ಆಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಅವರ ಶೀಲೆ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ದೇವಮಾಯಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಪ್ರಪದನ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯವೂ ಸಹ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ ಎಂದು ಭಾಗವತೋತ್ತಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದನೆಯದು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಳೆಯದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈಗ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿ ಪಾಪ ಯೋನಿತ್ವ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಊಹೆ. ಇವರು ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು,
ಉಪಾಸನವನ್ನೇ ಅವರು ಈಗಲೂ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂಬ ವಾದವು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ. ಎರಡನೇದು, ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಭಾಗವತ ಸಂಶಯನ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಶಬರತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದ ಶಬರಿ ಈ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಕಳೆಯದೆ ಶಬರತ್ವ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಮತಂಗ ಋಷಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಈಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿ ಇಂದ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಉಪಾಯಕ್ಕೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಕುಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲಿದು ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಶೂದ್ರಾಶ್ಚ ಪಾಪಯೋನಯೋಪಿ ಮಾಂ ವ್ಯಪಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಯಾಂತಿ ಕಿಂ ಪುನಃ ಪುಣ್ಯಯೋನಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ರಾಜರ್ಷಿಶ್ಚ ಮದ್ಭಕ್ತಿಮಾಸ್ಥಿತಾಃ ಅತಸ್ತ್ವಂ ರಾಜರ್ಷಿರಸ್ಥಿತಂ ಅಸ್ಥಿರಂ ತಾಪತ್ರಯಾಭಿಹತತೆಯ ಅಸುಖಂ ಚ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರ್ತಮಾನೋ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ. ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು 32-33ಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿದು. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಣದವನಾಗಿ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಾಗ, ಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದುರಾಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಉಂಟಾದರೂ ಅಂತವನಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸದ್ಗತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವನು ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಹೊಂದಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರನಾದ್ರು ಆ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವರು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಸಮೋಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಇರುವನೇ ಪುನಃ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೋ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪರಮಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷವೇ ವಿನಃ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಣ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದವರಿಗೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಪಾಪಯೋನಿಯೋಪಿ ಪಾಪ ಜನ್ಮವನ್ನು ಈಗ ಹೊಂದಿದವರಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿದವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಂ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಕೃಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಂಗತಿ ಮ್ಯಾಂತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗತಿಯಾದ ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರಾದ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೂ ಇದು ಉಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯಸ್ತಥ ಶೂದ್ರಾಹ ವೈಶ್ಯನು ಅಧಿಕಾರ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ವೈಶ್ಯರ ಗಣನೆ. ಇನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಯೋನಯ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ರಾಜರ್ಷಿಯಶ್ಚ ರಾಜರುಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಋಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸಹ ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಆಸ್ಥಿತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಾಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಿಂ ಪುನಃ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ, ಅದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ವಂ ರಾಜರ್ಷಿಯಾದ ನೀನು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೋ ತಾಪತ್ರಯಾಭಿಹತತೆಯ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗಳೆಂಬ 3 ವಿಧದ ದುಃಖಗಳ ಅತಿ ಹೊಡೆತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸುಖಂಚ ಸುಖ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿ ವರ್ತಮಾನ ಇರುವನಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಸನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭರನ್ಯಾಸ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಏತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿರವಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೂ ಅಸುಖವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದಿಶ ಆನಂದ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ರಾಜರ್ಷಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ರೂಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಉಂಟು. ಇವೆರಡೂ ಇರುವ ಸುಕೃತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಭಜಸ್ವಮಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆರಡು ಇರುವ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸುವ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಹ. ಇಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿ ಚಂಡಾಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯಣಾದಿ ಸಹಕಾರಿಯುಕ್ತ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮತ. ಈ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನ, ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಭೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣ
ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ. ಹೀಗೆ 5 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋದು. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಗುರುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾಗುರುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆತನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರಪುರಸ್ಸರಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪದನ, ಭರನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಅಂಗವಲ್ಲ, ಅಂಗಿಯ. ಇದನ್ನು ದೇಶಿಗರು ಅಂದಣರಂದಿಯರ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೌತಿ ಸರ್ವ ಶರಣ್ಯತಾ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಪಿ ಸತ್ಯಾಪಿತ ಸತ್ಯಾದಿಶ್ವಿವ ನೈಗಮೇಶ್ವದಿಕ ಸರ್ವಾಸ್ಪದೇ ಸತ್ಪತೇಹೇ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಟಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ದ್ವಯಮಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಸುರಣ್ಯೇ ವಿಭೂರಸಿ ತೇಜೋ ಸ್ತಮಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನ್ಯಾಸಮೇಷಾದ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಬಾಹು ಅಂತ ಬರುವಂತಹದ್ದು ತೈತಿರಿ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಪವಾದಿತ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಯಾದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಉಪಪಾದನೆಯೇ ನಾನಾ ವಿಧ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಶರಣಾಗತಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಗಳು 2 ವಿಧ: ಶಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪರಮ ಗುರುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆತನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಪ್ರಪದನದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಈಗಿನವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು. ಏನಿದು ಸ್ತ್ರೀ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇನೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ಸತ್ಯ. ನಾವು ಪುರುಷನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ನಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾರುವ ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೀಟವೋ ಅದೋ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಣನ ಆಚರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ತ್ರೀ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಪುರುಷನಾದವನು ತನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ರಸ್ತೆ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಒಬ್ಳು ಸ್ತ್ರೀ ಹೋದಾಗ ನೋಡು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬುಲ್ಡೋಸರು, ಅವಳಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದ್ ತೊಡೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೀತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀ ಒಂದ್ ಘಟನೆ, ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು, ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ 2-3 ಜನ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಶರೀರ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಶರೀರ ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚೇತನರು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಡಿಮೆ ಪುರುಷರು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕಡೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೇಡ, ನ ಸ್ತ್ರೀ ಜುಹುಯಾತೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಪುರುಷರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಅವಳ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಬ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಶಬರಿ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ಅವಳು ಶಬರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು, ಉಪಾಸನೆಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀ, 2ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಋಷಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಮಿಸಿದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟರಿಂದಾನೇ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲಿಲ್ವೇ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮರು, ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಮೂರ್ಖ. ಅವನು ಗಂಡಸು ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದರಿಂದಾನೇನೆ ಏನ್ ಇವ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ? ಪತಿತ ದ್ವಿಜನ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಜನ್ಮ ಬಿಡಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸೋ ಪ್ರಕರಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ತ್ರೀ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದೇನ್ ಮಾಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶೂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶೂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟವರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಚರ್ಚೆ, ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ.
ಇದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಶೂದ್ರನನ್ನ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಉಪೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಶಂಭೂಕ ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅವನು ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಕೊಂಡ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಸಶರೀರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಅವನು. ತಪಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ. ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ಅವನು ಬೇರೆ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಿಗಳಾದವರು. ಈ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರುಗಳು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇವನು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಬಂದ. ಹೇ ರಾಮ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ನಡೆದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದವನು ನನಗೆ ಅವನು ಅಪರಕರ್ಮ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಜ್ವರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ರಾಮನಾದವನು ಆ ಮಗುವಿನ ಶರೀರವನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾರು ನೀನು ಅಂದ. ನಾನು ಶಂಭೂಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ, ನಾನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶರೀರದಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅವನು ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ತ್ರಿಶಂಕು. ಅವನಿಗಾದ್ರೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು ರಾಜನಾಗಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ತಳ್ಳಿದ ಅವನ್ನ, ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವನು. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಶೂದ್ರ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ತಕ್ಷಣ ರಾಮ ತೆಗೆದು ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಅವನ್ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ದ. ಇವನ್ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತ ಮಗು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪುಣ್ಯಗತಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ. ವೇದದಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಪುರುಷಾಸ್ತ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಜನ್ಮ ಬರೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ತ್ರೀಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳು ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳು, ಜಾರಿದ್ರೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳು. ಶೀಲ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಕೆಟ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಕೆಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ಕೆಟ್ರೆ ಪೂರ ಸಂಸಾರವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ ಕುಲಜ್ಞಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹೇಷ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾಹ. ಯಾಕೆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು? ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಕಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಶಂಕರ ಇದಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಳಗಿಯ ಮುರುಘನ್ ಅಂತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, 30-40 ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಈ ಇವನಿಗೂ ಮುರುಗನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರದ್ದು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವ್ರ ಶರೀರ ಅಂಗಸೌಷ್ಠವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ದಾವಣಿಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸೀನಾಗಿ ಅದು ದಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಹಾಡ್ದು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಂಗ ಕಾಲ್ ತನಕ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗೌರವವಾದಂತಹ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದೆ. ಇದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಡ್ಡಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸರಿನು? ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವೊಂಚೂರು ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಬರೆದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ? ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಧಾರ. ಇದನ್ನ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಕೀಳಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಡಿರೋದು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾದಳೋ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಯ್ತೋ, ಇದು ಬರ್ಬೇಕು, ದಾವಣಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಲಂಗ ದಾವಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೀರೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇರ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಜಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಟ್ ತರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಹಜವಾದಂತಹ ನಾಚಿಕೆ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಆಭರಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡು ಬೀರಿಯಂತೆ ಎದೇನೋ ನೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆದು ಬಂದ್ರೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಾವನೆ? ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಪ್ರೋಚ್
ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಏನು ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧನೆ ಅದು ಇದು. ಅವಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ, ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೇ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು? ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೀನ್ ಬದುಕೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೋ, ಗೃಹಸ್ಥನೋ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥನೋ, ಆ ಧರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀಯೋ, ಪುರುಷನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅವನು ಭರ್ತ, ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಅವನು ಇವನವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಇದೇನೆ ಗತಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ಇದು? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಇದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಾನತೆ ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತಲೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ, ಮನು ಧರ್ಮದ ಮಾತಿದು. ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದದು. ಪಿತಾ ರಕ್ಷತಿ ಕೌಮಾರೆ ಭರ್ತ ರಕ್ಷತಿ ಯೌವನೆ ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥಾವರೆ ಪುತ್ರಾಹ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಗಸಿ. ಹೆಂಗತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಳೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ಒಬ್ಳು ಸ್ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅವಳ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪತಿನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಂತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆದವಳು ಪುರುಷ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಬಳದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋಕ್ ಹೋದ್ರು. ಇವಳು ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಪೆಟ್ಟಿಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಅವರು. ಇವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅದು? ಆಫೀಸರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, IAS IPS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಗೃಹನಾಗಿ ಇದ್ದು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕದು? ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು? ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಓದಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುವುದೇನು? ಉದುತ್ತರ ಆರೋಹಂತಿ ವ್ಯಸ್ಯಂತಿ ಪೃತನ್ಯತಃ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಪತ್ಯುರಾರೋಹ ಪ್ರಜಯಾಚ ವಿರಾಟ್ ಭವ. ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ. ಅವಳು ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಪತಿವ್ರತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲ ಬದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಬೇಕು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ವೇದ ಮಾತೆಯರು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಿತೆ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ, ಅನುಮತೆ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ, ಸರಸ್ವತೆ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ, ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಸುವ. ಅದಿತಿ, ನೀನು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡು ನಾನು ಯಜ್ಞವನ್ನ ನುಡ್ಸೋಕೆ. ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ ಋಷಿ ಪಿತೃ ತರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಋಷಿಭ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವ ಋಷಿ ಗಣೇಭ್ಯ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವ ಋಷಿ ಪತ್ನಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವ ಋಷಿಗಣ ಪತ್ನಿ ತರ್ಪಯಾಮಿ. ಋಷಿಗಣ ಪತ್ನಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತರ್ಪಣ ಉಂಟು, ತೃಪ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ತೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರದೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ. ಅದರಿಂದ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವಳು ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಯೋ ಅಪತ್ನೀಕಃ, ವಿಧುರನಾದವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆನಾಟ್.
ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಸಾರಗಳು ಹಾಳಾಗೋಗಿರುತ್ತಾ ಇವರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಗೋತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರೇನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಈಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೀತಾರಾಮ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಅಲರ್ ಮೇಲು ಮಂಗಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮಃ ದೇವರುಗಳಿಗಾಯ್ತು. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಗೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ್ಲೇ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇವನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಚಾಕ್ರಿ ತರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವೇ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವರು, ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕಾದವರು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಪತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ, ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಶೂದ್ರಗುಂಟ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ಈ ಶರೀರ ಆ ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಮಾಮ, ಶೂದ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದ್ಲು ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಉಂಟಲ್ಲ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಇವರು ಏನು ತೆಂಗಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಿಯರ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಆಂಡವನ್ನು ಈಗಿನವರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನವರು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ವಾಹನ ತಡೆದ್ರು. ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಗನ್ನು, ಆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು. ಯಾರು ನೀವು? ನಾನು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸಮಾಶ್ರಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಈ ಇವ ದೇವೇಗೌಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಹೋಬಲಿ ಜಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಮಾಶ್ರಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೇನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು. ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು. ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ಬ್ರಹ್ಮಮ ವ್ರತಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ ಶೂದ್ರನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜನ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದಕ್ಕೇನು, ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಅವನು ನಂಬಿ ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಯಾವ್ದೋ ಅಮ್ಮನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇನ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಇದ್ರದ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಕತೆ. ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಅವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ ವಿಧಿ, ಅವನು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಯಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಕರ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಉಂಟು. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋಕೆ. ಇನ್ ಕೆಲವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಪೂಜೆ, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಪತ್ನಿ, ಇವ್ರ ಕೈ ಬಲಗೈ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ? ಇವರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ.
ಪತ್ನಿನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರೋದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ. ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪರಿಕರಗಳಾಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕವರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಬ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದು ಕೊಡಿಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋದು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಮೂರ್ಖತನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮಂಟಪಳ್ಳಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿದು ಹೊರವರು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಬೀಜ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಯಾವುದು ಅದು ಬಹಳ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮುಂದೆ ವೇದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅಂತವ್ರೇನೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮರು. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಳಪೆನ ಕೆಲಸ. ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ವೇದ ಹೇಳಲಿ, ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅವರವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸದ್ದು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ನಿಮ್ಗಳಿಗುಂಟು. ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಜನ ಕೇಳೋಕ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕಡಿಮೆ? ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಬ್ಳು ಯಾರೋ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆನವಳು, ಪಾಪ ಗಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂತೋ, ಆ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಲಟ್ಟಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಬಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆನಲ್ಲೋ ಇದ್ಲು. ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ, ನಿನ್ಗೆ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಾರ ಅವಳ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ಅವಳು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೋಪ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಅದೇನು ನಾನು ವಿಧವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತುಳಸಿ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ಕೊಮ್ಮ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನು ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಿನ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಂಗಲಿಗೂ ಅಮಂಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ವಿದುರನಿಗೂ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನಿಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವನು, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಧರ್ಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಎದಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತೆ ಬಂಜೆಯಾದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕೋಕ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು, ಅದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 5 ಜನ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಪಂಚಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು. ಇವನು ಅಯಂ ಬೀಜ ವಾಪಹ ಅಂತ ಯಜಮಾನನದವನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 5 ಜನ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಂದ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೇಡ, ಬಂಜಿಯಾದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ವೃದ್ಧರಾದವ್ರು ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ರೋಗಿಗಳಾದವ್ರು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೊಂಬ ಪೆರಿವ, ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳಿಸ್ಬೇಕು? ಇವ್ರೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು, ಇವಾಗ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಆಗಿದೆ, ಮಂತ್ರದ ಇದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ರ ಸೋದರ ಮಾವನೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾತನೋ ಮತ್ತೊಬ್ರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟೋ ಶರ್ಟೋ ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಪೂತವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಥದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಡವಾ? ತಾತವಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಮನಾರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು? ಅವಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರುಗಳು ಅಂತ. ಚಪ್ಲಿನೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿ. ಆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದೇವಸ್ಯ ತ್ವಾ ಸವಿತುಃ ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋ ಔರ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ
ಪೋಷ್ಣೋ ಹಸ್ತ ಆಭ್ಯಾಂ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆ ಮಂತ್ರದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಡವಾ? ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು? ಸುಮ್ನೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ದಿವ್ಸ 1,000 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗೋದು 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸದಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬೇಕು. ಹೇಳಬೇಡಿ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕೇಳಿ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕೇಳಿ, ವೇದ ಬೇಡ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಬಿಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಧೋರಣೆ ನಮಗೆ ಅಂತ? ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಕೂತಿರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನೀನೇ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹೊಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರು ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಕುಠಾರ ಪ್ರಾಯರು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಇವನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಂತವ್ನ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಇದು ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಾರು ಕಲಿತಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೋ, ಅದು ಬೇಕಾದದ್ದು. ಈಗ ನಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು, ಇದೊಂದು ಯಜ್ಞ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅದನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಾರದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೋ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ನುಗ್ಗದ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ನನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನನ್ ದುಡ್ಡು, ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಸಭ್ಯರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು, ದಂಡಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ರು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ತರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಂಚ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ ಆಯ್ತು, ಈ ಧೋರಣೆನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ? ಭಗವಂತನ ಇದಿದೆಲ್ಲ, ಅವನು ನಡೆಸುವಂತ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 2ಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿದ್ರೆ 4, ಅದು 3 ಆಗೋಲ್ಲ, 5 ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಜನ್ಮಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆ ಗುರುವನ್ನ, ಹಿತೈಷಿಯನ್ನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಿ ಜೀವನವನ್ನ, ಆದಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡಿಮೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯಸ್ತತಾ ಶೂದ್ರಾಹ ತೇಪಿಷ್ಟು ಪಾಪಯೋನಯ ಅಂತಂದ್ರು. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಯಾಯ ಜನ್ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ. ಇವುಗಳು ಈ ಜನ್ಮದ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪುರುಷನಾದವನು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇದಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಸುಗತ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಇವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಪತಿತ ದ್ವಿಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೆನ್ನೆನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ನಾಯಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಹಿಂದಿ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಬಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋದು 2 ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ದಿವ್ಸಾಲು ಹೋಗಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಅದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತೋದು.
ಜಡಭರತನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರು ಹುಚ್ಚ, ಮೂರ್ಖ, ಪೆದ್ದ ಇವನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು. ಯಾಕೆ? ಹಿಂದೆ 2 ಜನ್ಮ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಜನ್ಮಗಳು ಅದು ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇವರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಜನ್ಮ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಹೆಂಗೋ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದ್ದೇನೇನಿದೆಯೋ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯನೋ ಶೂದ್ರನೋ ಶಬರನೋ ಯಾರೋ, ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಉರ್ದು ಬಂಡ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ತಿರುಮಣ್ಣು ಶ್ರೀಚರಣ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು. ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ ಅವನು ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದವನು. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಲೇಬಲ್, ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತರು ಅಂತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ವಂಶವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅದೆಷ್ಟ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಕೇಶವ ಭಾಗವತರು, ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರು, ಈ ತರ ಭಾಗವತ ವಂಶ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇದ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಗವತರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಅದು ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ರಾಮಾನುಜ ಬರೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಈ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡಿದ. 5 ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಪದ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ದೇವೇಗೌಡ ಅಯ್ಯಂಗಾರ, ಇನ್ಯಾರೋ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೋ ವೈಶ್ಯನೋ ಅವನ ಜಾತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನವನಿಗೆ ಯಾವ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಧರ್ಮದ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಸರಿ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಹ ಅಂತಂದ್ರು. ಭಾಷೆ ಅವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ: ಇಷ್ಟು ಅಮೋಘ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಉಪದೇಶವೇ ಗೀತೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪದೇಶ ಅಂತಾರೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಉಪದೇಶವೇ. ಅಧ್ಯಯನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಮುತ್ತಮಂ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದಂತಹದ್ದು. ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರಹಸ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶ. ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತನಿ ಎಂದು ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪದವರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಉಪದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪುನಃ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸೋದು 2 ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಮಾಮೇವ ಯೇಷ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಗಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಪುನಃ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಪುನಃ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇದು ಸಾರಭೂತವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾದದ್ದು. ಈಗ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ, ಇಲ್ಲಿನ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅಂದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಏನು? 29ನೇದೇ ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಚೈವೋಂ, ಆ ಸಂದೇಶ 29 ಶಿತ್ತಂ ಶಿರುಗಾಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ ಆತ್ಮಾನ ಮತ್ಪರಾಯಣ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಖ್ಯ ಯೋಗೋ ನಾಮ ನವಮೋಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇದು ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕ, ಇದು 34ನೇದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತಿಮ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಮಾನಸಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಕಾಯಿಕ ರೂಪದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇವೇ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲೇ ಆತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮನ್ಮನಾಭವ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಕೂಡುದು. ಅನನ್ಯಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ವ್ಯವಿಚಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಯ್ತು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅವ್ಯಭಿಚತ ಭಕ್ತಿ. ಅನ್ಯಾಯೇನ ಆರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ, ಅದು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ನಡೆಸಬೇಕು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನಮಮ. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಮನ್ನಮೋಕ್ಷಯೋ ಅಂತ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮನ್ಮನಾಭವ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಡ್ದು. ಆ ದೇವತೆಗೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಏನೋ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅತಿಮಾನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಆಮಿಷಗಳು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಆತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಜನ್ಮಾವಧಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪ್ಯ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ. ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ, ಸದಾ ಬರ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನೇ ಕೊಡು. ನ ಪ್ರವರ್ತೆ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾಷೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಪುಣವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಆಲಂಬನ ಅವಶ್ಯಕ. ಆಲಂಬನ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಚಿತ್ರವೋ ಭಾವಚಿತ್ರವೋ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ನಿಮೀಲಿತ ನೇತ್ರ, ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರ, ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮ, ದರ್ಭಾಸನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಕತ್ತು ಬೆನ್ನು ಶರಡು, ಇದು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಬೇಡ. ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯಗಳು, ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲಗಳು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೊಸಿಷನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಧಿ ಕಾಲಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತ, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮನಗಳನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸಾಯಂ ಸಮನಗಳು.
ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಿರೀಟ ಹರಿ ಕೇಯೂರಂ ಖಡ್ಗಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವನಮಾಲ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೌಸ್ತುಭೋಜನಂ ಹರಿಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರಂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸು, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಲಂಬನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್, ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನವರು ತಾವೇ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಡವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಎಂಬ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪವನ್ನ ಅರ್ಜುನನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೆಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ 49ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಂ ಇದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಈ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ, ಮೊದಲಿನ ಆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅವನು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಇವ್ ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಗೋ ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನ ಆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೂಪ. ಇದೇ ತತ್ಕೃತು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸ್ಯ ರೂಪ, ಇದೇ ಉಪೇಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ಪರವಾಸುದೇವನ ರೂಪ ಅಂದ್ರು. ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಮಂತ್ರವೋ ಜಪವೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸ್ಯ ರೂಪ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷ ರಹಿತ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು? ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಚತುರ್ಭುಜ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಊರ್ಧ್ವಭುಜ ಹಸ್ತೇನ 2 ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ನಮ್ಮದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಆಕಾರ ಇದೆ, ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ, ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಂಡವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ತಿರುಕಂಡೇನ್, ಪನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಕನವೆಲ್ ಕಂಡೇನ್, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಇವಾಗ ತಿಳಿದೆ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ, ದದಾಮಿ ಆತ್ಮಯೋಗಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ. ಸೊ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆತನು ನಿರ್ಗುಣನೇ, ನಾವು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು ಅಂತೇಳಿ. ಗುಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಗುಣವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಗುಣತ್ವ ಅಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಯ್ತು. ಅಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಉಪಾದೇಯ? ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಾದಿ ವರ್ಣನೆಗಳಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣಂ ತಮಸ ಪರಸ್ತಾದ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಅನಂತರ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ಎಂದು ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ, ಈ ಉಪಾಸನ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಈ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅಯನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ, ಅದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಗಮ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿತು. ಆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ, ಆ ನಾರಾಯಣನೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಬರುವಂತದ್ದು ಮುಂದೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈ ನಾರಾಯಣನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯಃಪತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು ಎಂದು ಶ್ರೀಯಃಪತಿತ್ವದಿಂದ ತಿಳಿದು
ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಕಾರೂಪವಾದ ಕಳಂಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ದೇವತೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲವರು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತಾನೇ ಹೇಗೋ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರು. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಮನ ಆಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಆತನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು. ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗುಣವಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೇಗೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಮನ್ಮನ ಭವ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಮನ್ಮನ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಸತತ ಧ್ಯಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮನ್ಮನ ಭವ. ಸದಾ ನನ್ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ಐಹಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಈಗ ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ನೆನಪಿರ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಗೋಪಿಯರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲ್ ಕರೆದ್ರು, ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ರು, ಹಸುವಿಗೆ ಮೈ ತೊಳೆದ್ರು, ಬೆಣ್ಣೆ ಕರೆದ್ರು, ತೆಗೆದ್ರು, ಅದನ್ನ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಿದ್ರು. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ. ಗೋಪರು ಹುಲ್ ಬೇಯಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಸತತ ಧ್ಯಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಅನ್ನೋ ಹಿತೋಪದೇಶ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶುಕಮಹರ್ಷಿ ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಹೇಗೆ, ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶದವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವನೇ ಧಾರಣ ಎಂದು. ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅವನು, ಶುಭಾಶ್ರಯ. ಶುಭಾರ್ಥೆ ಧಾರಯೇತ್ ಧಿಯಾ 2:18 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತತ್ರೈಕಾವಯವಂ ಧ್ಯಾಯೇದೆ ಅವ್ಯುಚ್ಛಿನ್ನೇನ ಚೇತಸ. ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೂರ್ತಿರೋದು, ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ವಿಡಿಯೋನೋ ಮತ್ತೊಂದ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭಂಗ ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಶುಭಾಶ್ರಯದ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವನ್ನ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವಾದ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಉಪಾಸನೆಯು ಕಷ್ಟತರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುಭಾಶ್ರಯದ ಬಾಹುಳ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋನಾಗಿ, ಅನಂತರ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ವಕ್ತಂ ನಲಿನಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನು ನಾವು ಇದೆ ಅವನ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂತ. ಪ್ರಾತಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಗಾಯತ್ರಿ ರವಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗಾಂ ಋಗ್ವೇದ ಮುಚ್ಚಾರಯಂತಿ ರಕ್ತವರ್ಣಾಂ ಕುಮಾರಿಕಾಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂ ದೇವಿತ್ವಂ ಹಂಸವಾಹನಾಂ. ಹಂಸವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಋಗ್ವೇದನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲಿಕೆ ಅವಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ವೃಷಭವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಶಿವನ ಅಂಶದಿಂದ ಯುವತಿಯಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶವಾಗಿ ಗರುಡಾರೂಢರಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸಾಯಂ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ಯಾಮ ರವಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗ ಸಾಮ ವೇದಂ ವ್ಯಾಹರಂತಿ ಶ್ವೇತಾಂ ಶುಭಕರಾಂ ಶುಭಾಂ ವೃದ್ಧಾಂ ವಿಷ್ಣುದೇವತ್ಯಾಂ ಆಹವಾನ್ ಗರುಡ ವಾಹನಾಂ. ಸೊ ಗರುಡ ವಾಹನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ವೃಷಭ ವಾಹನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. 3 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅವಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. 3 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದೆ, ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರನ್ ದೇವಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸ್ವರ್ಣ ಋಷಿಂಹರಿಂ ಯೋ ದೇವ ಸವಿತಾಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರ ಪ್ರೇರಯತ್ತಸ್ಯದ್ ಭರ್ಗ ತದ್ವರೆಣ್ಯ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ. ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಏನು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟತರವಾದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತ್ಸ್ನ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅನಂತರ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಯಾಣಾತ್ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಮರಣಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಉಪಾಸನೆ, ಆ ಪ್ರಯಾಣತೆ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಆತ್ಮನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಪರಮಂ ಪದಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ವಿನಃ ತದನಂತರ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ, ಸಹಜ ಯೋಗ, ಆ ಯೋಗ, ಈ ಯೋಗ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡೋಕೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿನಾ, ಇಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪೂರಕ ಕುಂಭಕ, ಅದು ಬೇಡ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಮನಸ್ಸು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿ ಮೈ ಕುಯ್ಯಿ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸ್ಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ತು, ಏನೋ ಇದಾಯ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯ್ತು, ಏನೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಇದು. ಈಗ ಈ ರಮಣಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ, ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯನೋ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಆ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೆ ಅದು ಹಾರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಾಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹಾರಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಸುಸ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೋಡುಗಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ರಮಣಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಬಿಂದು, ಒಂದು ಡಾಟು, ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ನೋಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವ್ರು. ಈಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೋರಿದ್ದಾರದಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯತೆ ಅಂತ. ನಮಗದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವೋ ಮೂರ್ತಿನೋ ವಿಗ್ರಹವೋ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂತ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಕೂಡ ಉಪಾಸನಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೂ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ. ಯಮೇ ವೈಶ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೇಷ ಆತ್ಮ ವಿರುಣತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯದಸ್ತೌಷೀರ್ ಗುಣಮಯಂ ನಿರ್ಗುಣಿಂ ಮಾಮನುವರ್ಣಯನ್ ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 3:9-39 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನು ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಯ ಗುಣರಹಿತ, ನಿರ್ಗುಣ, ಶಾಂತ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ, ನಿರಾಕಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಷ ಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಆಕಾರ ಶರೀರ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಅವನ ಗುಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಯ ಗುಣರಹಿತ, ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣರಹಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಈ ಪಾದ್ಮೋತ್ತರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಭವ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಶ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯುಕ್ತನಾಗೋ. ತೈಲ ಧಾರಾವತಿ, ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಧಾರೆಯಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಸಂತತ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವಾದ ಧ್ಯಾನಪರನಾಗು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕರಣವು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಬಂಧವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ತೈಲಧಾರಾವತ್ ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಸಂತತ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಭವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಪ್ರೀತಿ ರೂಪಂ ಅನುಧ್ಯಾನಂ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಪ್ರೀತಿ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಾವು ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ. ಪ್ರೀತಿ ರೂಪಂ ಅನುಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಲ್ವೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ. ಇಂಥ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸು ಎಂದು ಹಿತರೂಪವಾದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೋಧಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗರೂಪವಾಗಿ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೀರ್ತನ, ಯತನ, ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯಾಜೀ ಭವ, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ, ಭಗವದಾರಾಧನ, ವೈಶ್ವದೇವಾದಿ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಬೆಳಗಿನ ಆರಾಧನೆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಂದೇಹಗಳದ್ದು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ ಪರಾಯಣೋ ಭವ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಯನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಭಾವಿಸು. ಅಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪಕ, ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಆಧಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನೇ ಪ್ರಾಪಕನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಆಧಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸು. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡ ಅಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾಭಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ.